السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أطهر الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أطهر
ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه يزداء ما حملت قمر مريم العذراء مولد كان منه في طعن الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى النوادم أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استأذن القيام عند ذكر مولد الشريف أئمتهم ذو رواية وروية فتوبى من كان تعدله صلى الله عليه وسلم أكثر الله وحضر الكريم بأمر الشريف الصلاة الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخسف نعله ويرفع ثوبه ويهدم شاده ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسير جنائزهم ولا يحكر فقيرا أنقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا ولا يهاب الملوك ويرضاه لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول قلب ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرش والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه ويمسك على بدنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم وارض الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا باسط اليد بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعوض على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد فضله من استرشده واستهداه.
نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أساهت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه والهداية والأفضلية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين جميع الملائكة المقربين حسن عبد القادر الجيلاني وعلى رؤوس صاحب الأشهر الشاذلي رضي الله عنه شأنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا نوفيك بأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وسادتنا أسادتنا ولمن استمعون بسبب شأنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم ارحمنا معهم واهدنا كما هديتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Yang saya hormati seluruh yang hadir pada malam Lailatul Istimna dan Istiwasa dalam rangka memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-85. Baik Bapak maupun Ibu, utamanya pengurus cabang Suriah maupun Baturiah, pengurus Majelis Wasman cabang dan juga ranting dan juga muslimat Fatayat Gerakan Murah Ansor Ibu IPP dan semuanya yang hadir. Masyaallah, terima kasih.
kita bersyukur dibesarkan di tengah lingkungan para ulama yang kemudian mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama yang tujuannya dalam rangka untuk mengawal dan mengamankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi kita bersyukur. Sebagai bentuk rasa syukur kita, termasuk malam ini kita berzikir, bertahlil, berhadiah kepada para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Sebab kita diajarkan oleh Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah datangnya rahmat Allah, termasuk rahmat Allah kita menjadi mukmin muslim ala ahli sunnah wal jamaah, yaitu melalui para kiai, para ulama, terutama para pendiri Nahdlatul Ulama. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita adalah berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada yang sudah meninggal. Tidak ada yang menyenangkan melebihi ahabbul hadaya lil amwati minal ahya ad-du'a wal istighfar. Hadiah yang paling menyenangkan bagi yang sudah mati, yang sudah wafat adalah berdoa dan memohonkan ampun. Atau sipun menopo zikir tahlil ini suatu bentuk yang luar biasa, bentuk rasa syukur dan terima kasih kita kepada mereka yang telah berjasa besar untuk kita, terutama di dalam membentuk kepribadian kita menjadi muslim mukmin sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Atau sipun menami wonten faham ingkang justru mengecam, itu justru sebab urung tekan. Nek pun tekan justru alhamdulillah aku diparingi gelem tahlilan, karena ini merupakan media sebagai bentuk rasa syukur kita kepada mereka yang telah berjasa besar untuk kita semua. Lebih-lebih dengan bersolawat. Bersolawat ini juga ada kaitan besar, kaitan erat dengan adanya pendirian Nahdlatul Ulama. Sebagaimana mungkin nanti oleh Bapak Muspropo akan disampaikan masalah refleksi tentang sejarah dan berdirinya NU, bahwa bangkitnya para ulama pesantren waktu dulu karena pemerintah Saudi Arabia dengan faham Wahabinya ingin menghilangkan faham Islam Ahli Sunnah wal Jamaah dengan membongkar dan menghapus situs-situs sejarah Islam, bahkan makam Nabi Muhammad SAW pun juga akan dihapus. Kenapa mereka seperti itu? Barangkali karena mereka memahami hadis la tudruni kama atron Nasara ibn Maryam, ini salah, sehingga perjanjian yang ini menggahipun sing boten memahami dalam arti sesungguhnya dianggap sesat, bahkan syirik. Sebab dianggap kita ini memuji-muji Nabi berlebihan seperti halnya orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam. Jadi penjelasan betul sakumun yang bertiang betul sepaham dengan perjanjian, sebab mereka memahami hadis yang mengatakan la tudruni, jangan memuji aku berlebihan. Kama atron Nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji berlebihan kepada putra Ibu Maryam.
Ini yang baik betul diterus ke ilqalu ibnullah. Ketika mereka berkata Isa adalah putra Allah. Jadi yang dilarang oleh Nabi adalah menganggap Nabi seperti orang Nasrani menganggap Nabi Isa. Soal memuji-muji, bahkan itu dianggap berlebihan pun itu tidak masalah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji-muji luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Anfusikum berupa anfusikum. Bisa anfusikum, bisa anfusikum. Anfusikum orang yang terbaik di antara kamu. Wah, ini luar biasa. Ya Allah itu memuji Rasul luar biasa. Telah datang kepadamu seorang Rasul min anfusikum, dari orang yang terbaik di antara kamu. Ini bukankah ini pujian yang luar biasa? Kalau min anfusikum dari golongan azizun alaihi wa'alaikum. Muhammad itu terasa berat baginya apabila kalian menderita. Harisun alaikum bil mu'minin. Dia itu sangat menginginkan kalian menjadi orang raufur rahim. Bahkan sifat Allah dari Asmaul Husna dua disejajarkan, semuanya diberikan oleh Allah untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Masih banyak lagi ayat Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bahkan di dalam kitab Injil, Taurat dan Zabur luar biasa ternyata Allah. Sangat banyak sekali pujian-pujian Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau memuji Nabi tidak masalah. Ya. Kalau memuji Nabi tidak masalah. Yang dilarang oleh Nabi menganggap Nabi sebagaimana orang Nasrani menganggap Nabi Isa. Kemudian sampai nanti mireng pilih Syekh Al-Bushiri. Beliau terkenal dengan membuat kasidah burdahnya. Beliau satu saat bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Apa respon Nabi ketika beliau bertemu dengan Syekh Al-Bushiri yang telah memuji-muji luar biasa di dalam kasidah burdahnya itu? Nabi kelihatan senyum dan hari itu bahkan senang. Kemudian Rasulullah mengusap tubuh beliau yang dalam keadaan sakit lumpuh. Mungkin kalau saat ini stroke Syekh Al-Bushiri. Di dalam mimpi beliau Rasulullah Muhammad SAW senyum ketemu Syekh Al-Bushiri, kemudian mengusap sebagaimana yang beliau ajarkan. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Kata Nabi, barang siapa yang membaca ini kemudian diusapkan 7 kali kepada tubuh yang sakit, faqad bari'a maka menjadi sembuh. Aneh tapi nyata. Begitu terbangun Rasulullah, begitu terbangun dengan Syekh Al-Bushiri, mantul sakit itu, sembuh dari sakit, lumpuh. Bahkan beliau waktu itu diberi burdah, diberi selendang hijau, katus kakune Pak Ketua Tanfidia. Kan itu terkenal qasidah burdah. Qasidah yang Nabi begitu ridhonya dengan qasidah itu sampai Rasulullah menghadiahi burdah selendang hijau. Bisa mari ternyata di dalam kitab Zabur, Injil dan Taurat banyak sekali pujian-pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan berlembar-lembar khusus pujian Allah kepada Nabi. Nah, menikah sekedar menekankan takkid datang kulubnya sami. Di saat ini
Di saat orang-orang senang, di saat kita senang bersolawat, memuji-muji Nabi, apalagi dengan hadis syekh yang seperti itu, di saat itu banyak yang kemudian berkomentar, itu sesat karena memuji-muji Nabi. Yang Nabi justru tidak berkenan, bahkan Nabi melarang, seperti hanya Nabi melarang. Nah, seperti hanya Nabi tidak ingin dikatakan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa. Sekali lagi, yang dilarang itu sampai mengatakan Isa ibnullah. Kalau tidak mengatakan Isa ibnullah, tidak mau. Subhanallah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW nalika panjenenganipun dipun dawuhi dening Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Allah akan memberimu nikmat yang besar. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang dimaksudkan dengan fatarda? Ma sayarda, apa yang menjadikan Rasul akan ridha dengan pemberian Allah? Ibnu Abbas mengatakan, dia asy-syafa'ah, yaitu Allah akan memberikan syafaat kepada Nabi yang engkau akan menjadikan ridha karenanya. Apa kata Nabi ketika Allah memfirmankan Allah akan memberi nikmat yang menjadikan Nabi senang dan ridha? Nabi mengatakan, idzan la arda wahidun min ummati fil. Kalau begitu ya Allah, aku tidak pernah akan ridho selama satu di antara umatku masih berada di dalam neraka. Sedemikian cintanya Nabi kepada umat, sedemikian Nabi perhatiannya kepada umat. Otomatis kalau berjalan sampai menyanjung-nyanjung seperti rasa cinta. Nek jenenge cinta itu dipenging nyanjung ya angel, tapi nek ora cinta penyanjung ya oke. Itu sudah keniscayaan. Bahkan ketika menyanjung pun kita bisa menangis, mengenang betapa mulianya akhlak ini. Bahkan Syekh Al-Busiri menangisnya sampai mengeluarkan darah. Begitu rindunya beliau kepada Rasulullah. Semakin tambah rasa cinta, semakin tambah rasa rindu. Semakin tambah rasa rindu berarti menunjukkan dia cinta. Semakin tambah cinta, semakin ada harapan untuk bisa bertemu beliau, baik dalam mimpi apalagi nanti di akhirat. Ini yang pertama sekedar mengingatkan kembali. Tinggal nomor kali, saat ini banyak saudara kita Islam yang menginginkan negara Islam, NII, negara Islam Indonesia. Sementara NU telah menyatakan sudah final negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu bagaimana sikap NU dengan akhir-akhir ini, dengan semakin menginginkannya masyarakat sebagian dengan adanya NII, negara Islam Indonesia? Baru saja NU memperingati hari wafat 100 tahunnya Kiai Abdul Wahid Asy'ari, ayahanda dari Rasul, yang beliau termasuk salah satu di antara tim perumus Undang-Undang Dasar 45, termasuk Pancasila, termasuk beliau juga yang mentolerir adanya dihapuskannya Piagam Jakarta. Ini sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa dan negara. Nah, sehingga bisa disimpulkan betapa NU ini sangat tolerir terhadap
persoalan kebangsaan negara, yang mana satu pihak ada kelompok mutatarrif yang ekstrim menginginkan negara Indonesia harus Islam, sementara yang satunya justru sekuler. Di tengah-tengah itulah Nahdlatul Ulama beserta kaum muslimin yang lain termasuk Muhammadiyah sangat memahami, yaitu bukan negara teokrasi, bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, tapi negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ternyata ini tidak beda dengan Piagam Madinah, Mitsaq Madinah. Artosipun menolak, artosipun pilihan ulama kita sangat-sangat bijak dan kita sangat bangga dengan mereka. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kalau misalkan dipaksakan negara ini harus negara Islam, bagaimana dengan orang Kristen di Papua? Bagaimana dengan Hindu di Bali? Pasti mereka juga menginginkan negara sesuai dengan agama. Apa yang terjadi? Bukan lagi negara kesatuan, tetapi negara yang sudah terpotong. Dan yang pasti adalah negara terjadilah chaos, saling berontak satu dengan lain karena masing-masing mengaku dirinya yang benar. Karenanya di dalam pemahaman NU tidak ada negara Islam, yang ada negara salam, Darussalam, negara damai. Sekedar contoh bagaimana Islam begitu toleransi kepada orang-orang kafir. Sekedar contoh, kita baca dalam kitab yang biasa dibaca oleh ulama-ulama kita yang diajarkan kepada kita, yaitu dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Begitu oleh Qushairi dikatakan bahwa suatu saat ada seorang Yahudi, ada seorang Majusi. Dia bertamu kepada Nabi Ibrahim AS. Istadhafa Ibrahim alaihissalam Majusi. Ada seorang Majusi bertamu kepada Nabi Ibrahim. Kemudian dia ternyata sudah berhari-hari tidak makan. Maka dia mohon kepada Ibrahim, tolong aku beri makan barang sepiring. Aku sudah berhari-hari tidak makan. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, aku mau memberi makan dengan syarat kamu masuk Islam. Wah, kalau syarat aku masuk Islam, saya lebih baik tidak makan. Nampaknya dia belum mendapat hidayah dari Allah untuk masuk Islam. Lebih hanya sepiring nasi. Pulanglah orang Majusi itu. Tidak lama Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, aku sudah memberinya makan dia 50 tahun tanpa harus masuk Islam. Kenapa kamu akan memberi makan sepiring saja harus maksa dia masuk Islam? Memangmu wilayahmu apa? Hakmu apa memaksa dia masuk Islam? Sudah 50 tahun memberinya makan setiap hari, tidak harus dia masuk Islam. Kamu hanya perlu diminta satu piring saja, melalui tempe lagi. Kalau datang itu masuk Islam, pangkatmu memaksa dia apa? Begitu cara dijawab. Bukan karena ikrar. Aku saja tidak masuk Islam, kan mereka. Wah, Nabi Ibrahim langsung menutupi. Apa? Jadi pun aja nyebrang, macam yang lucu, nyebrang. Ada apa, Ibrahim? Begini, kamu ayo datang ke rumah, nggak usah masuk Islam, nggak apa? Loh, kok berubah? Tadi kenapa harus masuk Islam? Iya, kamu nggak usah masuk Islam, tetap aku beri makan. Ya memangnya kenapa kok berubah? Begini, begitu engkau pulang tadi, aku baru saja dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana isi wahyu? Hei Ibrahim, aku telah memberinya makan 50 tahun lamanya tanpa aku maksa dia masuk Islam. Kenapa engkau baru akan memberi satu piring nasi saja harus maksa dia masuk Islam? Oh gitu tuh. Ya sudah, kalau gitu malah saya tak masuk Islam saja kan. Ternyata Tuhanmu benar katanya. Ini sekedar contoh betapa Islam tidak mempersoalkan orang harus masuk Islam. Yang penting mereka tidak mengganggu kita, tidak menyerang kita. Selesai. Kenapa ya harus masuk? Itulah ajaran Islam.
mental ini mikir apa nih? Apa dia ingin melulu keras nama ya? Jadi saya Allah Akbar. Setengah mana contoh mana? Nah ini contohnya Nabi Ibrahim. Saya contohnya Syekh Abdullah bin Sa'ad Al-Bustari yang sering saya sampaikan. Saya terkesan dengan ceritanya. Ceritanya judulnya betapa toleransinya para ulama ahli sunnah kepada orang non-Islam. Jadi sengaja berlatar di saat orang-orang sedang ikut-ikutan ekstrim, ikut-ikutan benci yang berlebihan kepada non-Islam. Ceritanya seorang ulama sufi yang bernama Syekh Abdullah bin Sa'ad Al-Bustari itu bertempat tinggal di sebuah rumah rusun. Yang baik wonten ngandhap sak nginggilipun pas itu yang Majusi yang nyembah. Alasan dalamnya Syekh Al-Bustari itu bocor. Ternyata diselidiki niku asal mulanya saking toilet atau WC-nya wong Majusi. Nek warga itu kira-kira ngamuk nopo protes gitu. Pak, nek jenengan dadi warga itu keterocohan sampai WC-nya wong Majusi cara jenengan protes nopo demo. Ternyata Syekh Al-Bustari dia tidak komplain dan juga tidak demo apalagi protes. Beliau bisa mengambil ember dan ditampung air itu. Kebetulan tidak terlalu lebat, tidak terlalu. Begitu sudah penuh, membuangnya menunggu tengah malam. Dan rakunangan singgung. Dan singgung kepikiran kunangan kuala ternyata tetes. Iya nek tangisan nutup dan butuh segera bisa nutup. Masa turun di situ. Subhanallah. Beliau kadang ingat sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin falyukrim jarahu." Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana membuat nyamannya si tetangga, bagaimana menghormati tetangga, bagaimana membuat happy-nya tetangga. Mulut yang baik menampung air setiap hari, tidak merasa berat karena sedang beribadah melaksanakan perintah Allah. Yang dimana iman beribadah dengan terpaksa apa nikmat. Bapak Ibu jenengan narik persoalan terpaksa apa nikmat. Nek iman kesuwen nikmat atau terpaksa? Saya iman kudune saya suri sholat kan saya seneng nggih mboten. Nek iman kesuwen saya nikmat sama saya anyel. Oh, jenenge ganti imam dah. Hadirin hadirat. Nah, niku ternyata beliau lakukan sampai 20 tahun namanya. Syekh Al-Bustari itu sing nandai 20 tahun. Begitu sudah 20 tahun, Syekh Al-Bustari sakit keras. Karena sakit keras, akhirnya pun termasuk tonggo-tonggo tilik, termasuk yang Majusi sing tetes terotoh minggu. Tanya, loh Tuan Abdullah, ini ember itu apa kok di sini? Maaf saudaraku Majusi, sebenarnya aku tidak ingin memberitahumu, tapi karena nampaknya aku sudah tidak lama lagi hidup, karena aku sudah sakit seperti ini, nampaknya sudah tidak lama lagi aku hidup. Karenanya kalau aku tidak memberimu tahu, nanti itu jangan menjadi bumerang, karena ini air najis. Oh, air najis dari mana? Ternyata setelah aku selidiki adalah karena tetesan dari toilet dari WC. Oh, kenapa tidak kau beritahu aku, wahai Tuan Abdullah? Ya, sengaja aku tidak memberitahu. Sudah sejak kapan ya? Sudah 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Kenapa kau tidak beritahu aku?
Justru aku tidak beritahu. Justru aku membuangnya ketika tengah malam supaya kau tidak tahu, sehingga kau tidak terbebani, sehingga kau tidak terganggu dengan apa yang aku lakukan. Menangislah sang Majusi sambil mengulurkan tangannya berkata, wahai Tuan Abdullah, saksikan, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Aku kagum, ternyata engkau seorang muslim seperti itu akhlaknya. Sebegitu mulianya memperlakukan aku, meskipun aku bukan orang Islam, meskipun aku orang kafir, tapi engkau sedemikian mulianya memperlakukan aku. Orang-orang yang selatan. Tapi terjadi, dia justru terharu karena melihat seorang muslim yang begitu mulianya terhadap orang kafir, dan akhirnya menyatakan diri masuk. Pas dipaksa-paksa memperlihatkan sikap perilaku orang Islam yang mulia, itu sudah otomatis dakwah. Orang pasti di sini, Allah Akbar untuk tamin nampak. Padahal Allah Raufur Rahim. Sebagaimana Nabi juga diberi sifat tersebut, Raufur Rahim. Ini kalau usul ya, kalau usul kesannya masjid rame, saben selapan dina nanti ini jenengan kesorau. Berjanjian bareng-bareng jamaruh, lajeng tahlil bersama-sama ngirim para luhur, pemilih NU, kemudian kita ngomong-ngomong nanti ini, kemudian mungkin ada unek-unek atau ada nopo diatur ke disampaikan. Setuju? Saya bukan setuju ngacu. Ini perlu forum-forum seperti ini perlu, ya, apalagi masjid sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Masjid tidak memakai selapan di pisan, dan juga di sini juga ada selapan di pisan wonten kajian tauhid plus tasawuf gitu. Hikam dengan turun aturakan dari Bapak Kiai Imam Jamil satu. Jombang, kegiatan bagus sekali untuk bisa diikuti, terutama yang memang sudah saatnya untuk mengkaji tauhid secara mendalam. Kalau kita mengatakan sekedar iftitah yang kemudian akan disampaikan lebih lanjut, yang dilanjutkan nanti dialog tentang NU dan Islam, tentang NU dan negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagainya. Makatan saya belum bertemu dengan taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wallahu al-muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan khutbah iftitah saking Rasul